براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں جشن آزادی کی تیاریاں ہیں۔ اگست کا مہینہ پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی جشن یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہم تمام پاکستانیوں کو آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ موقع دیا کہ ہم یہ شو کر سکیں۔ اور پاکستان کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں، ایک سبز اور دوسرا سفید، آج بھی موجود ہے۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ دونوں رنگ تھے، چونکہ اس کی بنیاد رکھنے والوں میں دونوں کمیونٹیز اور دیگر بہت سی کمیونٹیز، چونکہ اس پر کھل کر بات بھی کریں گے، سب شامل تھے۔ اور آج کا پروگرام اسی تعلق سے ہے کہ قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان میں مسیحوں کا حصہ۔ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کے معنی ہیں رہائی، چھٹکارا، خود مختاری، جو عام طور پر خطوں کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، اور اس تناظر میں آزادی کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی جب بات کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ غلامی کی بات کی جاتی ہے تو کلام خدا میں غلامی کی اقسام کون سی بیان کی گئی ہیں، ان کی پہچان کیا بیان کی گئی ہے، اور آزادی کی راہ کون سی بیان کی گئی ہے۔ جب ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں تو ضرور ہے ہماری نگاہ کلام خدا کی طرف بھی جانی چاہیے کہ اس آزادی جو خطوں اور انسانی حقوق کی آزادی ہے، غلامی سے نکل آنا ہے، دیگر کون کون سی غلامیاں ہیں جن پر آج ہمیں نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام خدا کیا کہتا ہے؟ آئیے کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں کون کون سی غلامیاں ہیں جن سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور کلام خدا اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ کلام خدا میں غلامی کی اقسام و پہچان اور آزادی کی راہ۔ کلام خدا تعالیٰ میں لکھا ہے، پہلی جو آیت ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان گناہ کا غلام ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ پھر لکھا ہے آدمیوں کے غلام نہ بنو، مطلب خدا کی جگہ آدمیوں کو نہ دو۔ پھر آگے لکھا ہے بدکاری اور ناپاکی کے غلام۔ پھر ہے غلامی کی روح کے غلام۔ پھر لکھا ہے ابلیس کی غلامی۔ اس کے بعد ملتا ہے غیر معبودوں کی غلامی۔ سچے خدا کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ غیر معبود ان کو کہا گیا ہے، ان کی غلامی۔ پھر خوف کی غلامی۔ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے غیر خدائی نظام کی خرابی کی غلامی۔ اگر کوئی خدا کی بادشاہت کے اصولوں سے، احکامات سے واقف نہیں ہے تو وہ دنیا کے نظام کا غلام ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جس کسی کی بھی تابعداری کرتا ہے وہ اس سے مغلوب ہے، اس کا غلام ہے۔ اور اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی باتیں بدلتی نہیں۔ تو ہم نے کلام میں سے دیکھا ہے کہ کتنی قسم کی غلامیاں ہیں۔ تو یہاں پر سورہ یونس ہے، یہاں پر لکھا ہے خدا کی باتیں بدلتی نہیں، تو غلامیوں سے نکلنا ضروری ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اور اس کی
बातों को कोई बदलने वाला नहीं। ये 18वीं सूरत है और 27वीं आयत है। अगर आयत आगे पीछे हो जाए सूरत, तो ये अलकाफ सूरत है, क्योंकि कभी कभी लिखने में हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि गुलामियों से निकलने और गालिब रहने का तरीका जो बयान किया गया है वो क्या है। यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे, क़यामत तक फाई को गालिब रखूंगा। खुदा गुलामी में नहीं रखना चाहता, बल्कि उसने राह हमें हल दिया है किस तरह से गालिब रहेंगे आज़ादी में। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि यहां पर फिर अगली आयत है, ईसा मसीह को भेजा और उनको अंजील अनायत की, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी। ये जरूरी इंसानियत के अंदर सफात होनी चाहिए जो गुलामी की तरफ नहीं लेकर जाती, आज़ादी की तरफ लेकर जाती हैं। वो है शफकत और मेहरबानी डाल दी उनके दिलों में जिन्होंने अल मसीह की पैरवी की। और इसके बाद हल भी बयान किया गया है कि इन गुलामियों से जिनकी बात की गई है, हम जश्न आज़ादी पाकिस्तान तो मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आवाज़ खुदा क्या है, खुदा हमें किस तरफ चाहता है कि हम उसके कलाम की रोशनी में आएं और हकीकी आज़ादी का तजर्बा करें। और उस आज़ादी के बारे में लिखा है, तो और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। प्रोग्राम के आखिर में मजीद इस पर बात करेंगे। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान के क़याम और उसकी तामीर और तरक्की में मसीहों का किरदार। तो एक क्लिप देखते हैं, फिर मेहमानों के साथ इस मौजू पर बात करेंगे। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर बात को जारी रखेंगे। मैं जब भी ये शेर गाता हूँ, I get goosebumps, or I really mean it. मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दे यार। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन इसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे पाकिस्तान के झंडे में ये सफेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है जो क़याम पाकिस्तान से मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गिरां कदर खिदमत अंजाम देने वाले चंद अफराद के अगर नाम लिए जाएं तो सरफ़हरिस्त पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के साबिक़ चीफ जस्टिस एल्विन रॉबर्ट का नाम आता है, जिन्हें मुल्क के पहले ईसाई चीफ जस्टिस होने का एजाज भी हासिल है, जो तहरीक पाकिस्तान के अहम रुकन थे और पाकिस्तान को मुसलमानों और मसीहों के मसाइल का वाहिद हल समझते थे। इसी तरह अगर पाकिस्तान के दिफा की बात की जाए तो कई मसीही जवान वतन अजीज के लिए आला खिदमत पेश करते हुए नजर आते हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऐसे ही जवान थे जिन्होंने 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के दिफा में अपना किरदार अदा किया। उन्हें उनकी खिदमत के बायस हिलाल जुर्रत, सितारा जुर्रत और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। इनके अलावा रिटायर्ड एयर कमोडोर नजीर लतीफ, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन सीसिल चौधरी और रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम डिहार्नी भी वो मुमताज नाम थे जिन्होंने कई जंगों में मुल्क का हर महाज पर कामयाबी से दिफा किया। कई ईसाई नौजवानों ने मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। विंग कमांडर मेलविन लेस्ली मिडलकोट और स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी पाकिस्तान के वो जवान थे जिन पर कौम को आज भी नाज है। और ये तो सिर्फ चंद नाम हैं। इन मुहिब्बे वतन अफराद की फहरिस्त बहुत तवील है। तालीम के मैदान में अगर देखा जाए तो बिशप एंथनी थियोडोर और डॉक्टर मीरा फिल्बस वो चंद नाम हैं जो अपनी आला खिदमात की वजह से आलमी सतह पर पहचान रखते हैं, जबकि मुल्क भर में कई ईसाई मिशनरी तालीमी इदारे भी भरपूर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। खेल के मैदान में वरस मिथाइस, एंताव डिसोजा, ड्रिंकन शार्प और यूसुफ यूहाना, जिन्हें अब हम मोहम्मद यूसुफ के नाम से जानते हैं, वो क्रिकेटर्स हैं जो इस मैदान में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं।
سیاست کے میدان میں اقلیتی امور کے سابق وزیر شہباز بھٹی پاکستانی سیاست کا ایک درخشندہ ستارہ تھے جو شدت پسندوں کے ہاتھوں بجھ گیا۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے جے سالک کو کون نہیں جانتا؟ یہ پاکستان کا وہ بیٹا ہے جو آج بھی مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور رواداری کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح صحافت میں بھی اینتھونی ماسکرینس کا نام بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے مشرقی پاکستان کے بارے میں خبریں شائع کر کے پاکستانی عوام کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ اور اگر فوٹو جرنلزم کی بات کی جائے تو ایف ای چودھری کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے اس شعبے میں نئی تکنیک ایجاد کی۔ طب کے شعبے کو دیکھا جائے تو سسٹر روتھ فاؤ کے جزام کے مریضوں کے لیے کیے گئے کام کو کون فراموش کر سکتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی پاکستان سے اس بیماری کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ موسیقی کے شعبے میں آئرن پروین، سلیم رضا، ایس بی جان، اے نیئر اور بینجامن سسٹرز کی سریلی آوازیں اور ان کے سدا بہار گیت آج بھی لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہیں اور انہیں سننے والے گنگنائے بغیر نہیں رہتے۔ لاسٹ اسٹینزا ہمارے ملک کے ان سب بہادر بچوں کے لیے۔ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ نفرتوں کے دروازے تم بند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ ایک دن میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کی آزادی کی تقریبات میں تھا، اور جب قومی ترانہ گایا گیا تو میں اور میری بیوی، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو شاید وہ اس بات کو محسوس کرنے سے قاصر تھے کیونکہ وہ باہر رہتے ہیں۔ وطن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وطن ماں سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ میرے چونکہ ذاتی تعلقات بہت سے میرے مسلمان بہنوں بھائیوں سے ہیں، اور میرے ایک محترم جو بہت مشہور کالم نویس ہیں، تقریروں میں گولڈ میڈلسٹ، چوہدری این ان کا نام ہے، انہوں نے فرمایا جس ملکوں میں بھی اس وقت پاکستانی بستے ہیں وہ سرزمین ان کی دوسری ماں ہے، ایک ماں نے جنم دیا ہے، اور جن ملکوں میں وہ بستے ہیں وہ دوسری ماں ہے جو ان کی پرورش کر رہی ہے۔ تو پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے جہاں بھی لوگ ہیں وہ یہی بات یاد رکھیں کہ جس ملک میں وہ بستے ہیں، ماں جس نے جنم دیا اس کی محبت بھی لازم، اور جس سرزمین پر بستے ہیں وہ ماں پالنے والی ہے۔ اس لیے ان ممالک میں بھی اپنی اس ماں جس نے جنم دیا ہے اس کے نام پر کلنک کا ٹھیکہ نہ بنے، بلکہ اس کے ماتھے کا جھومر بن کر اس کی شان کو دوبالا کرنے والے بن جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس وقت پاکستان میں بھی جو صورتحال ہے وہ کوئی صحت مندانہ نہیں ہے۔ نفرتوں کے دروازے تم بند ہی رکھنا۔ میرے جتنے بھی شوز ہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں، اس کا بڑا مقصد یہ ہے
کہ مسلمان, مسیحی اور یہودی اور دیگر اقوام دوریاں کم ہوں, نفرتیں کم ہوں, فاصلے کم ہوں, محبت کے نئے چراغ جلیں جن سے ہمارے باطن, ہمارے گھر, ہماری مسجدیں, ہمارے مندر, گردوارے, چرچز, جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں, مساوات, احترام آدمیت بڑھے, خدا کی پہچان ہو, اس کی محبت جاگے, انسانیت کی پہچان ہو, انسانی رویے جنم لیں اور محبت کی نئی راہیں کھلتی چلی جائیں. یہی مقصد ہے فضل ربی شو کا. اور یہ تمام پروگراموں سے جب آپ ایمانداری اور سچائی سے تحقیق کریں گے, یہی آپ کو نظر آئے گا. پاکستان کے قیام میں مسیحوں کا کردار, نئی نسل کو اس سے واقف ہونا ہے. آج کی جو نسل ہے اس کو بھی اس بات کا ادراک کرنا ہے تاکہ ہم جانیں کہ جو بنیاد رکھنے میں ساتھ تھے, جو تعمیر کرنے میں ساتھ ہیں, ہم سب مل کر کیسے خوشحالی کی راہ پر رہیں گے. آج میرے ساتھ دو معزز مہمان ہوں گے جو قابلیت کے لحاظ سے یکتا ہیں, اور ان سے متعارف کرواؤں گا, پھر ہم اس پر بات کریں گے. ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہوں گی, اگر آپ کال کرنا چاہیں میں انکرج کروں گا پوری دنیا سے جہاں جہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. واٹس ایپ بھی ہمارا چل رہا ہے, اس کے علاوہ اسکائپ ہے, ٹیلی فون ہے, اگر آپ بات کرنا چاہیں ضرور بات کیجئے. سب سے پہلے متعارف کروانا چاہتا ہوں ایک ایسی ہستی کو, سیاست پر گہری نظر, سب کانٹیننٹ کی سیاست کو سمجھتے ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, صحافی ہیں اور ایک درد دل رکھنے والے انسان. میرے لیے بڑی خوشی کی بات کہ وہ آج ہمارے ساتھ شریک ہوں گے, جناب محترم خالد گل صاحب. گل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں براہ راست شو فضل ربی میں. کیسے ہیں آپ سر؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے, بس میرے دل میں آپ کی گفتگو سنتے ہوئے ایک بات آ رہی تھی کہ میں, جو آپ نے تو دعا کر دی, میں ایک دعائیہ قطع نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کے اور تمام ناظرین کے اور زندگی ٹی وی اور فضل ربی شو کے توسط سے, کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. بہت شکریہ, بہت خوب آپ نے کہا خالد صاحب. میں شکر گزار ہوں. آپ کے اندر یہ جو جذبہ ہے, وہ کہتے ہیں سچائی کو تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جب انسان بات کرتا ہے بات کانوں اور دماغ کو بھی چھوتی ہے, لیکن وہ بات جو دلوں کو چھو جائے وہی سچائی کا نعرہ اور وہی بات اصل بات ہوتی ہے. گل صاحب, پہلا سوال آپ سے, اور میں چاہوں گا کہ آپ تفصیل سے اس سوال پر روشنی ڈالیے. پاکستان کے قیام میں کاسٹنگ ووٹ, پنجاب کی جو اس وقت اسمبلی تھی, مسیحوں کا کردار جس کو مورخین نے چھپایا ہے, آپ تاریخ کے اوراق کو آج کھول کر بیان کیجئے. پاکستان کی بنیاد میں کاسٹنگ ووٹ, اس کہانی کو آج بیان کیجئے. نئی نسل سننا چاہتی ہے اور جو ہماری پرانی نسلیں ہیں ان کی بھی یاد دہانی کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ایک بہت ہی ہارٹ ٹچنگ پوائنٹ اور نیڈ آف دا ڈے جو ہے اس کے حوالہ سے یہ سوال کیا ہے. لیکن اس سوال کے ضمن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش کروں, یہ کاسٹنگ ووٹ تو ایک فائنل سٹیج پہ آیا تھا. قبل اس کے میں آپ کو قیام پاکستان میں مسیحی قوم کا کردار جو ہے اس کی بس بہت طویل میں تو نہیں میں بتا سکتا, لیکن میں ایک آپ کو ہائی لائٹ دیتا ہوں تاکہ تاریخ اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں, جو مورخین نے نظر انداز کی ہے مسیحیوں کے کردار کو, لیکن یہ آگے چل کے کوئی بات ہوگی تو پھر میں وہ بھی بتا دوں گا. میں 3 حصوں میں یہ قیام پاکستان جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیحیوں کا کردار جو ہے وہ قیام پاکستان میں یہ کاسٹنگ ووٹ سے نہیں, اس سے پہلے 22 دسمبر 1939 کو
جب محمد علی جناح نے کانگریسی وزارتوں سے استعفے دیے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ یوم نجات جو نا لاہور میں منایا جائے، اور اس یوم نجات کو منانے کے لیے آپ کے مشہور و معروف جگہ جہاں پہ کیتھولک نقیب کا اور پہلے بشپ ہاؤس کا بھی ہیڈ کوارٹر تھا، سینٹ فرانسس چرچ اسکول انارکلی لاہور، وہاں کے نوجوان سینٹ جان ہاسٹل جو آپ کے شہر کے مثلا بالکل وہ درمیان میں موجود ہے گوال منڈی کے پاس، یہ وہاں پہ ناظرین میں یہ بتا دوں کہ گل صاحب جو علاقے بیان کر رہے ہیں یہ لاہور شہر کے ہیں، یہ لاہور شہر کی بات ہو رہی ہے، آپ 1947 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ گل صاحب جاری رکھیے میں پلیز۔ 1939 کی بات کر رہا ہوں سر۔ جی تو ایف سی کالج کے نوجوان اور لاہور کے چگرد جتنی آبادیاں تھیں، جتنے محلے تھے، جتنے گاؤں تھے، ان میں جوش بھرے نوجوان مسیحی ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ٹولیوں کی صورت میں یوم نجات منانے کے لیے شامل ہوئے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے انہوں نے وہاں پہ نعرہ سربلند کیا، اور اس میں ہم نے یہ دعوے دار ہیں کہ پاکستان کی تحریک کے لیے، قیام پاکستان کے لیے مسیحیوں نے پہل کی، اور انہوں نے پہلے دن سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ بات پس منظر بیان کیا ہے۔ کی طرف میں آ رہا ہوں، جی بالکل شکریہ۔ کیونکہ اس وقت کے نوجوانوں نے یہ ٹھان لی تھی، انہوں نے عزم کیا تھا، انہوں نے ڈٹرمن کر لیا تھا کہ ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ ان کی ڈیسٹینیشن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ قدم اٹھتے ہیں تو منزلوں کی گرہ کھلتی ہے، قدم اٹھتے ہیں تو منزلوں کی گرہ کھلتی ہے، راستے دور سے دشوار نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور ان راستوں کے مسافت جو دور کے تھے ان کے طے کرتے کرتے 23 مارچ 1940 کو چودھری چندو لال شیخپورہ سے، ماسٹر فضل الہی راولپنڈی سے، ایس پی سنگھا دیوان بہادر صاحب لاہور سے، اور چونکہ وہ سیالکوٹ کے آبائی تھے، ان تمام اضلاع سے وہ ٹولیاں بن بن کے لوگ آئے، اور 1940 میں جو تحریک وہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی منٹو پارک میں، اس میں مسیحیوں کا بھرپور کردار تھا اور اکثریتی لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ بہت شکریہ گل صاحب پلیز ایک سیکنڈ مجھے دیجئے گا، میں چاہوں گا گل صاحب کہ آپ تھوڑا سا تعارف کروائیے۔ گل صاحب جی سر، میری درخواست ہوگی، آپ ایس پی سنگھا، چندو لال صاحب اور تیسرا نام جو آپ نے مینشن کیا، ان لوگوں کا مختصر تعارف کروائیے، یہ کون تھے؟ نئی نسل کو پتہ نہیں، آپ نے نام لیا، یہ بتائیے یہ کون لوگ تھے؟ ایس پی سنگھا صاحب جو ہیں، ان کو سر اور دیوان بہادر کا خطاب تھا اس وقت کی برطانوی حکومت کی طرف سے متحدہ ہندوستان میں، جی جی اس میں، اور ان کا نام ستیہ پرکاش سنگھا ہے، پر یہ پسرور کے رہنے والے ہیں جو آج کا وہ ضلع سیالکوٹ کا حصہ ہے، اور اس کے بعد یہ 4 ڈیوس روڈ لاہور میں مقیم ہو گئے۔ یہ پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے کیا اس وقت؟ میں گزارش کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے، اور علاوہ یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ متحدہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، بہت اور شکریہ۔ ان کی لیاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے متحدہ پنجاب کی اسمبلی نے ان کو سپیکر کے عہدے پہ منتخب کیا تھا۔ ناظرین آپ یہ بات نوٹ کیجئے، نئے نسل کے لوگ، کہ جو سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے وہ یہ مسیحی ایس پی سنگھا محترم تھے، تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے قد کا شخص کہ اس وقت متحدہ اسمبلی نے اس کی قابلیت کو جانا، اس کی شخصیت اور وقار کو دیکھا، اور اسے یہ عہدہ عطا کیا کہ وہ سپیکر اسمبلی ہو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ گل صاحب دوسرے جو 2 رہنما ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ آپ کے لفظ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، یہ عہدہ عطا نہیں کیا گیا تھا، وہ منتخب ہوئے تھے۔ جی جی بالکل۔ دیکھیے جی، جب میں عطا کی بات کرتا ہوں تو وہ ووٹنگ کے ساتھ ہی، آپ نے درستگی فرمائی، بہت شکریہ۔ دیگر جو 2 اشخاص ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ ماسٹر فضل لائی، ان کا تعلق راولپنڈی سے تھا، یہ بھی رکن متحدہ پنجاب اسمبلی تھے، جی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے تھے اپنا سی گبن صاحب، وہ بھی
ان کا بھی تعلق جو ہے مسیحی قوم سے تھا، اور وہ اس متحدہ پنجاب اسمبلی کے رکن تھے، اور یہ یہاں پہ 3 لوگ تھے جو اس وقت متحدہ پنجاب اسمبلی کے اراکین تھے۔ بہت شکریہ، آپ نے بات صاف کر دی محترم۔ اب آپ بتائیے کہ جب یہ فیصلہ ہوا، ووٹنگ ہوئی پنجاب کی تقسیم کی، کیا واقعہ ہوا جناب؟ یہ میں چاہتا ہوں آپ بتائیے پلیز۔ گزارش کروں گا کہ آپ نے مجھے فرمایا یہ تھا کہ میں نے لوگوں کو واقفیت دینی ہے جن لوگوں، جن اشیاء کا، جن چیزوں کا، جن اوقات کا، جن واقعات کا، اور جن ہماری جو جدوجہد کے حصہ جات ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا، یا نئی نسل کو یا پرانے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلے 16 نومبر 1942 کو دھوبی گھاٹ لائل پور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، محمد علی جناح صاحب نے کرایا، جی، جس میں وہاں کے گاؤں کے نمبردار، وہاں پہ ولیج ممبرز، وہاں پہ ولیج کونسلز جو پنچایتیں جن کو کہا جاتا ہے، مسیحی لوگوں کی تعداد ماسر رلیا رام اور چودھری چندو لال ایڈوکیٹ کی قیادت میں بھرپور طور پہ انہوں نے شرکت کی، اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی حمایت میں جدوجہد کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان، موجودہ پاکستان کے حصہ جات میں، بلکہ متحدہ پنجاب میں گرداسپور اور پٹھان کوٹ کے اضلاع سے بھی لوگوں کو ملایا اور منگایا، اور جنہوں نے چودھری چندو لال نے ان کی وکالت کی ایڈوکیٹ ہوتے ہوئے، اور باؤنڈری کمیشن کے سامنے ان کے بیانات ریکارڈ کرائے اور پاکستان میں شامل ہونے کا عندیہ دیا۔ بہت شکریہ گل صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہاں پر میں پھر آپ سے درخواست کروں گا، یہ چودھری چندو لال اور رلیا رام جو آپ نے 2 نام لیے، ان کا مختصر تعارف کروائیے، یہ کون تھے؟ ماسٹر رلیا رام کی رہائش جو تھی وہ لائل پور میں گھنٹہ گھر کے اس علاقے میں تھی، اور وہ وہاں کے جانے بچانے اور بہت ہی اثر رکھنے والے استاد آدمی تھے، اور لکھنے پڑھنے سے، صحافت سے ان کا گہرا تعلق تھا، اور ان کا گراس روٹ لیول پہ بھی بہت گہرا تعلق تھا۔ اسی لیے ان کی کال پر گاؤں کے گاؤں امڑ آئے، مسیحی قوم جوک در جوک وہاں پہ آئی، اور اس جلسہ کو دھوبی گھاٹ کو انہوں نے ناکو ناک بھر دیا۔ بہت شکریہ۔ اور رلیا رام صاحب کے بارے میں؟ چندو لال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ینگسٹن آباد چک نمبر 371 میں ننکانہ صاحب جو آج کا ضلع ہے وہاں کے وہ رہائشی تھے۔ شیخوپورہ میں وہ وکالت کرتے تھے، اس وقت شیخوپورہ ضلع تھا، اور اس زمانے کے بہت سے وکلا سے زیادہ مشہور تھے۔ زبردست بات ہو گئی۔ تو رلیا رام صاحب جی کے بارے میں بتائیے۔ اس کے بعد سر 16 نومبر کے جلسے کے بعد اگر ایویلویشن کے لیے ہماری مسیحی قوم نے ایک لارنگ ہوٹل میں، جو چیرنگ کراس کے ساتھ لارنگ ہوٹل ہے، 20 نومبر 1942 کو ایک وہاں پہ اکٹھ رکھا، جس میں فاطمہ جناح، جس میں خضریا توانا، جس میں نواب ممدوٹ اور بہت سے مسلم لیگی رہنما محمد علی جناح کی۔ بہت شکریہ گل صاحب، بات کر رہے ہیں، گل صاحب بات کر رہے ہیں تاریخ کے اوراق سے۔ گل صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا رکیے برائے مہربانی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر ہم بات کو جاری رکھیں گے۔ براہ راست شو فضل روی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جشن پاکستان کی تقریبات کے سلسلہ میں مسیحوں کے کردار پر یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے۔ جی ڈاکٹر ڈینیلز، میں نعمان بات کر رہا ہوں، اور میری طرف سے آپ کو اور سب مہمانوں کو سلام۔ سلام جناب۔ اور ڈاکٹر ڈینیل، آج جو آپ نے موضوع رکھا ہے، یہ میری خوشی کی کہانی کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ ایک بہت ہی میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا جب کسی نوعیت کہ کرسچنس پہ ان کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے۔ میں بس تھوڑا سا میں وقت لوں گا، میں آپ 2 اور کے نام ذرا میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک فضل الہی، وہ چندو لال اور ایس پی سنگھا اور سی ای گبن اور جشوا فضل الدین جیسے بھی نام جو ہے اس میں شامل تھے۔ یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے اس کے قیام پاکستان میں جو ترقی، اس کے قیام پاکستان میں جو اہم کردار ادا کیا ہے۔ میرا کوسچن یہ ہے کہ آج ہمارے جو نصاب ہے، آج میں نے میٹرک میں نے ایف اے تک کی ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن میں نے آج تک نہ مطالعہ پاکستان، نہ سوشل اسٹڈی، نہ اردو میں کبھی ایسا کوئی مضمون میں نے بہت
पड़ा, लेकिन आज तक मुझे इनके बारे में पता ही नहीं चला कि हमारे क़याम पाकिस्तान में निसाब में से क्यों मसीहों के किरदार को इग्नोर किया गया। आज अगर हम बताते हैं, हमसे वहाँ पे ये लिखा मिलता है कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, ये इस नाम पे बना और ये इस नाम पे बना, कायदे आज़म ने ये किया। असल जो बात है वो मसीहों के किरदार को क्यों नहीं वहाँ पे उजागर किया जाता। हमारे नाम जो है, शुक्रिया नुमान भाई, आपका सवाल ये आ गया कि क्यों मसीही जदोजहद करने वाले तमाम रहनुमाओं का नाम नहीं है, यही है आपका सवाल। जी, और सर बहुत शुक्रिया आपका। और सर इन 5 के जो हमारे हीरो हैं और ज्यादा, लेकिन किसी का भी नाम जो है वो निसाब में नहीं मिलता। जी, बात करते हैं। अभी मेरे साथ रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछूंगा। गिल साहब जब अपनी बात खत्म कर लेते हैं, कोई और बात आप कहना चाहें नुमान साहब? सर थैंक यू वेरी मच, आपने ये शो किया और आप ये जो बेड़ा उठाया हुआ है मसीहों का तलीम का, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। नुमान साहब हमारे साथ थे, बात कर रहे थे कि ये जो मसीही कायदीन क़याम पाकिस्तान में जिन्होंने जदोजहद की, इनका नाम पाकिस्तान की निसाबी कुतुब में क्यों नहीं है। हमारे साथ एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं, अभी उनसे मुतारिफ करवाऊंगा, उनसे ये सवाल पूछूंगा। गिल साहब, आप अपनी बात को जारी रखिए। हम क़याम पाकिस्तान में कास्टिंग वोट तक आ रहे हैं, आप पस मंजर बयान कर रहे हैं। गिल साहब प्लीज जारी रखिए। मैं डॉक्टर साहब फिर से आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि क़याम पाकिस्तान जो है ना 3 दफा क़याम हुआ है पाकिस्तान का, तो उसमें मसीहों का या पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों का अहम किरदार है। मैं उस पर बाद में आऊँगा। और दूसरी, मेरे भाई नुमान साहब ने जो जोशुआ फजलुद्दीन साहब जो मेरे दादा उस्ताद हैं, उनका भी जिक्र करूंगा। अभी बात हो रही थी मुत्तहिदा पंजाब की, तो मुत्तहिदा पंजाब में जिन्होंने ये किया, आपने चूंकि सवाल आपका कास्टिंग वोट पे था, तो मैंने कास्टिंग वोट के लिंक के जी बिल्कुल बिल्कुल गिल साहब, यही बात है कि एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। यही बात आपने बहुत खूबसूरत आगाज किया कि पस मंजर क्या है कास्टिंग वोट तक आने का, तो आप उसी को जारी रखिए। बाकी सवाल मैं आपसे फिर साथ साथ पूछता रहूंगा। आप इसको कास्टिंग वोट तक ले आइए मुख्तसर करके। थैंक यू डॉक्टर साहब। 20 नवंबर 1942 को मैं लॉरिंग होटल में जो इज्तिमा हुआ था, उसमें जो अहम बात है, जो तारीख साज बात है, जो वहां पे स्टोन्ड हुई है बात, वो ये है कि उसमें सत्या प्रकाश सिंघा दीवान बहादुर ने कहा था, हाथ उठा के मोहम्मद अली जिन्ना का, कि आज से मोहम्मद अली जिन्ना हमारा है और कायद आजम जिंदाबाद। ये पहली दफा किसी मसीही ने नारा लगाया था, जिसको उनको मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आजम बनाने में भी मसीही कौम का किरदार है। और मसीही कौम का सबूत दीवान बहादुर एसपी सिंघा ने पहली दफा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ 20 नवंबर 1942, मैं ये तारीखें इसलिए आप लोगों के नजर कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो, अगर आपको कोई कंफर्म करे या कल को किसी का सवाल बने कि ये तो शायद अपने पास से कर दिए, मैं वो भी कॉन्टेक्स्ट आपकी नजर करूंगा। मैंने पहले कहा था कि जी गिल साहब बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त होगी, जो ही आप तारीख की बात करते हैं, वाकयात बयान फरमाते हैं, मेरी दरख्वास्त होगी आप साथ ये ज़रूर बता दें कि लोग कहाँ से ये मालूमात हासिल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो वक्त है वो महदूद होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो अब आप कास्टिंग वोट की तरफ आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप इसको देखिए कि हमारा वक्त जो है, मैं चाहूँगा और भी सवालात आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊँ। एक कॉलर और साथ हैं हमारे, गिल साहब, इनकी कॉल लेता हूँ, फिर आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा। जी, लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। हेलो जी, दोबारा कॉल करें तो प्लीज़ फिर बताइएगा। ये हेलो, ठीक है। गिल साहब प्लीज जारी रखिए, बहुत शुक्रिया, आप बड़ी तफसील से बयान कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब 1929 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कैथलिक नकीब का लाहौर से आगाज हुआ था। ये उर्दू जुबान में पहला शुमारा था 15 रोजा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिश्चियन वॉइस जो ना वो छपा करता था। बहुत शुक्रिया। तो अगर किसी ने गिल साहब उस वक्त की एक किताब लिखी गई है कायदे आजम, ये तमाम आपको वाकया जात वहां पे मुदर्रज मिलेंगे। जी शुक्रिया। अब आते हैं हम कास्टिंग वोट की तरफ। तो मेरे भाई, ये 23 जून 1947 को मुत्तहिदा पंजाब असेंबली का
अजलास हुआ था जिसमें अरकान असेंबली ने शिरकत की, जिसमें 3 मसीही अरकान असेंबली थे। एक फजल इलाही मास्टर साहब थे मसीही सपूत रावलपिंडी से, और दूसरे थे सी गिबन साहब जो मसीही सपूत थे, और तीसरे थे सत्या प्रकाश सिंघा साहब, एसपी सिंघा जिनके नाम से जो जाने जाते हैं, वो उस वक्त असेंबली के स्पीकर भी थे। स्पीकर असेंबली में वोट नहीं डाल सकता, अपनी हक के राहदही का इस्तेमाल नहीं कर सकता आइन और कानून के हवाला से, जब तक दो जो वोट है वो बराबर ना हो जाएं। तो जो बराबर हो जाए वोट, तो उस पे जो स्पीकर अपनी हक के राहदही का हक इस्तेमाल करता है उसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो मेरे भाई ये वाकया, ये जो हसीन वाकया जो है हमारे पाकिस्तानियों का, वो 23 जून 1947 को सरजद हुआ, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 88 वोट जो है बराबर हो गए, 88 वोट बराबर हो गए। और उसमें भी याद रहे नाजरीन और सामीन को, और आप तमाम जो टीवी वाले हैं और शो के, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इन 88 वोटों में भी 2 मसीही अरकान, फजल इलाही और सी गिबन का वोट शामिल था। तो जब ये वोट बराबर हो गए तो अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने ये बात कही कि अब जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। तो मेरे भाई, उस वक्त जान की परवाह किए बगैर मसीहों ने, क्योंकि उन्होंने मसीह यस्सु से कुर्बानी का दर्स लिया है, इसलिए मसीही रुकन असेंबली जो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे अपनी नशिस्त से उठे और उन्होंने ये नारा बुलंद किया कि सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया गिल साहब, तारीख के औराक से हमें ये बता रहे हैं पाकिस्तान के मसीहों ने कहा था हम सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। ये नारा एक मसीही का था जब कास्टिंग वोट। एक कॉलर हमारे साथ हैं, बात करते हैं, फिर गिल साहब के साथ बात जारी रखेंगे। जी बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, आप बात कीजिए, ऑन एयर हैं जी, बात कीजिए। मैं पास्टर जफर गिल बोल रहा हूँ। जी जफर साहब खुश आमदीद, बात कीजिए। थैंक यू। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गिल साहब, जो खालिद गिल साहब बयान कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप जो बड़ी खिदमत कर रहे हैं टीवी के जरिए, और मैं भी इतनी उम्र गुजार बैठा हूँ, ये मैंने पहली दफा, मैं भी राइटर हूँ, शायर हूँ, कैथलिक नसीब का जिक्र किया, शादाब का मैं लिखता रहता था उनमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि इनका ये सारी जो स्पीच है ये रिकॉर्ड हो और हम लोग कॉपी बना के सीडी की पूरे पाकिस्तान में या जहां भी। जी गिल साहब, आप जफर भाई आपकी बात आ गई, आप चाहते हैं ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाए, तो हमारी वेबसाइट पर ये रिकॉर्डेड होगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी दुनिया में भेजिए, हमारी तरफ से इजाजत है। और कोई बात आप करना चाहें? जी कोई और बात आप करना चाहें जनाब? जी मैं करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मसीही कौम है और इसके साथ जो दूसरी अकलीतें हैं पाकिस्तान में, ये आज भी बहुत काम कर रही हैं, कल भी कर रही थी, लेकिन क्या वजह है कि हमारे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं ये दिन ब दिन तारीख से हमारे किरदार को निकाल रहे हैं, और शहरों का जो नाम है, जो एक हुस्न होता है किसी मुल्क का, उसमें से उन नामों को निकाल के अपने नाम दे रहे हैं शहरों को। क्या कोई क्रिश्चियन ऐसी अथॉरिटी है, ऐसा ग्रुप है जो? जी शायद कुछ टेक्निकल खराबी है पास्टर साहब की कॉल में। पास्टर साहब आपका पैगाम पहुंच गया है, मेरे साथ रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं, अभी मुतारिफ करवाता हूं, इसका जवाब वो देंगे, उनकी बहुत गहरी नजर है। गिल साहब कास्टिंग वोट की बात कर रहे हैं कि वोट बराबर हो गए थे और मसीहों का जो फैसला कुन वोट था वो, गिल साहब कैसे, किस तरह एसपी सिंघा ने अपना वोट देकर पाकिस्तान के कयाम को मुमकिन बना दिया, बात कीजिए।
उन्होंने देखो, ये बात कहते हुए मैं पहले भी गुजारिश कर रहा हूँ, वो ये कि उन्होंने कहा था सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। अपना कास्टिंग वोट बनाकर मुत्तहिदा पंजाब को उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। और डॉक्टर साहब, इससे थोड़ी सी मैं एक दुख की बात भी इसके साथ ही शेयर करूंगा एसपी सिंघा साहब के हवाला से, क्योंकि वो भी लोगों को नहीं पता शायद। और उनको कुछ ही दिनों बाद जब 1948 में इनको ये तंग नजरों को, और ये जो तंग नजर लोग थे और जिन्होंने मसलन जिनके अंदर तासुब भरा हुआ था, उन्होंने अदम एतमाद का वोट उनके खिलाफ पास करके और उनको स्पीकर के ओहदे से हटा दिया। यहां पर मैं ये बात, गिल साहब बहुत शुक्रिया, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मुत्तहदा पंजाब का स्पीकर वो पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है, उसके दिल में कायद आजम और मुसलमानों के लिए मोहब्बत कि जो कायद ने कहा है वो कर दिखाएगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस मुल्क के कयाम में अपना हिस्सा डाला। मुत्तहदा पंजाब असेंबली का स्पीकर, और जब वो पाकिस्तान की असेंबली का स्पीकर बनता है तो उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है। हकाइक और पस मंजर जानना बहुत ज़रूरी है। गिल साहब ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तंग नजरी, तंग जहनी। लम्हा फिक्रिया है, सोचना पड़ेगा। अदम एतमाद की तहरीक आई गिल साहब, तो ये बताइए फिर क्या हुआ? वाना साहब ने वो कहा था कि इस नशिस्त पे कोई गैर मुस्लिम नहीं बैठ सकता। ये तासुब की बुनियाद वहां पे रखी गई मसीहियों के खिलाफ, और उसके बाद ये इतना दिल बर्दाश्ता हुए एसपी सिंघा साहब, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म बनाया था, जिन्होंने अपना कास्टिंग वोट डालकर मुत्तहिदा पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था, जिन्होंने सीने पे गोली खाने का अहद किया था, और वो बेबाकी के साथ उन्होंने अपना वोट डाल के तो ये साबित किया था कि मसीही कौम ना झुकने वाली है, ना बिकने वाली है, ना किसी के लालच में आने वाली है, ना खौफ में रहने वाली है, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ खुदावंद का खौफ है जो उनकी दनाई का शुरू होता है। और इसके साथ उन्होंने एसपी सिंघा साहब बिलाखिर अपनी वफाओं को साथ लेके 22 अक्टूबर 1948 को गोरा कब्रिस्तान जनरल रोहट के कब्रिस्तान में दफन हो। बहुत शुक्रिया। क्या में पाकिस्तान में तारीखी किरदार अदा करने वाला चिराग बुझ गया। अभी सवाल, गिल साहब बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा। मेरे साथ एक और बहुत ही मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, पेशे के लिहाज से मेडिकल से मुंसलिक हैं, तारीख का गहरा इदराक रखते हैं, चीज़ों की परख किस तरह की जाती है। बहुत ही गिफ्टेड, शुक्रिया उन्होंने आज वक्त निकाला। मुतारफ करवाना चाहता हूं रिसर्च स्कॉलर जनाब मोहतरम फैरर हमीद साहब। सर खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मोहतरम, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, एक कॉलर हमारे साथ हैं गोजरावाला से, इनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। गोजरावाला से मोहतरम, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। आपकी भी सलामती हो, पाकिस्तान की सलामती हो, मसीह के नाम से बात कीजिए। बात कीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। मोहतरम, टीवी की आवाज मेहरबानी से प्लीज बंद कर दीजिए और बात कीजिए। बात कीजिए प्लीज। जी सलाम। तो डॉक्टर साहब आपका जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया, बात जारी रखिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में हमें अक़लियत क्यों कहा जाता है, जबकि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी है। शुक्रिया, अभी बात करते हैं इस पर।
اور کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کہ ہماری قوم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ہمیں اقلیت کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ رہنے والے ہیں. بہت شکریہ، آپ کی بات پہنچ گئی. ہم بات کرتے ہیں، کال کرتے رہیے گا، اور دیگر جو وہاں پر آپ کے علاقے میں لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی کال کریں، بتائیں ان کو کیسا لگتا ہے پروگرام. بہت شکریہ. جناب فیرر حمید صاحب، بہت ہی نازک سوالات ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. پہلے نوجوان نے سوال کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں قیام سے تعمیر پاکستان میں یہ جو ہمارے رہنما ہیں ان کا ذکر پاکستان میں جو نصابی کتب ہیں ان میں کیوں نہیں ہے؟ اور پھر ابھی گوجرانوالہ سے انہوں نے فرمایا کہ ہماری جو قربانیاں تو برابر ہیں لیکن ہمیں اقلیت کیوں کہا جاتا ہے. سر وجوہات بتائیے. جناب بہت شکریہ. پہلے میں بالکل مختصر سے جواب دوں گا ان سوالوں کے کہ مسیحی لوگوں کی جو قربانیاں ہیں ایک ایسی فضا بن گئی ہے جو تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں، کہ ایک ان ریٹن ان سپوکن پالیسی ہے جس کے تحت اقلیتوں کے کردار کو ذکر نہیں کیا جاتا یا انہیں انتہائی کم انسگنیفیکینٹ کر کے بتایا جاتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گل صاحب نے بہت تفصیل سے بہت خوبصورت باتیں کی. میں اس سے بھی پیچھے جانا چاہتا ہوں. تحریک آزادی 1857 شروع ہوئی. کہا جاتا ہے کہ مشنری لوگ جو تھے برطانوی تھے، غیر ملکی تھے، ان کی ہمدردیاں اس خطے کے ساتھ نہیں تھی. یہ بالکل ہی غلط ہے. یہ تنگ نظری پر مبنی نظریہ ہے. ولیم کیری نے بنگال میں تعلیم کا آغاز کیا اور دیگر جو مسیحی مشنری تھے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بنگال میں بہت سارے لوگ جو تھے بہت تعلیم یافتہ تھے. 1857 کے بعد 1885 میں جب کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی، اس کے روح رواں ایک ریٹائرڈ برٹش انڈین سول سرونٹ تھے سر آکٹیوین ہیوم. انہوں نے آگے ہو کر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان اور ہندوؤں کے ساتھ کانگریس کی بنیاد رکھی. اس کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو برطانوی نظم و نسق میں زیادہ سے زیادہ حصے دار بنایا جائے. 1887 کے کانگریس کے اجلاس میں 607 میں سے 35 لوگ مسیحی تھے. یہ ذرا دوبارہ حمید صاحب میری منت درخواست ہوگی، یہ ذرا دوبارہ بتائیے پھر سے یہی جملہ جو آپ بتا رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آزادی کی تحریک کی ابتدا ہوئی 1857 کے بعد، کانگریس کے قیام میں مسیحی لوگوں کا بہت بڑا حصہ تھا جن کی اکثریت بنگالی تھی. 1857 کے کانگریس کے اجلاس میں 607 اراکین میں سے 35 مسیحی تھے. یہ بات ناظرین، یہ بات بہت ہی اہم ہے جو ہمارے ریسرچ سکولر ایف حمید صاحب بیان فرما رہے ہیں. اور جو لوگ تنگ نظری سے ان حقائق سے نظریں چرانا چاہتے ہیں، کاش کسی کے دل میں اتر جائے تاریخ کی بات. جاری رکھیے حمید صاحب. اور یہ جو تعداد تھی یہ مسیحیوں کی آبادی کی نسبت بہت زیادہ تھی. اور کانگریس میں جو مسیحی سرکردہ لیڈر تھے ایس سبرامینیا، جو ایک مدراس سے پرومیننٹ بیرسٹر تھے، کالی چرن بینرجی بنگال سے، جی سی ناب بیرسٹر تھے لاہور سے تھے، برہما بندہ اپادھیایا اور یہ بھی بنگالی تھے. ان لوگوں نے جب نان کوآپریشن کا نعرہ بلند کیا
जो आगे चलकर मुकम्मल आजादी की सूरत अख्तियार गए। उन्होंने अपने रिसाले सिंधिया में लिखा कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए। ये मसीही थे जिन्होंने सबसे पहले नारा लगाया कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए। ये जो छोटी छोटी मामूली हकूक और रायतें फरंगी हमें देते हैं, हम उन पर थूकते हैं। हम अपनी आजादी के लिए खुद कोशिश करेंगे। ये एक मसीही का ऐलान था। इनका नाम दोबारा बता दीजिए, रसाले का नाम हमीद साहब, और इस शख्स का नाम जिनकी आप बात कर रहे हैं। इन रिसाले के नाम सिंधिया था और ये ब्राह्मा बंद्या उपाध्याय इन्होंने जारी किया था। बहुत शुक्रिया, जारी रखिए। और इन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए और कहा कि हम अपनी आजादी के लिए खुद कोशिश करेंगे। नारायण वर्मा तिलक ने अपनी जज्बाती नज़मों से मसीहियों को उभारा और बहुत सारे मिशनरियों ने मसीहियों को कांग्रेस में शमूलियत के लिए उभारा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ कांग्रेस ही हिंदुस्तानी जमात थी और इसमें सेक्युलर थी, इसलिए इसमें मसीही भी थे, पारसी भी थे, मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। और इसके जो उस वक्त के जमाने के मशहूर जो लीडर थे, T.L. स्लेटर, C.F. एंड्रयूज, E. ग्रेव्स, वर्नियर एल्विन और इसके साथ 200 मिशनरियों ने एक मैनिफेस्टो पर दस्तखत किए जिसमें बरतानिया से अपील की कि हिंदुस्तानियों के मुतालबात पर हमदर्दी से गौर करें। नाजरीन गौर कीजिए, जब यहाँ पर 200 मिशनरियों के इस डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है तो याद रखिए कि आज़ादी के लिए ये लोग जो वहाँ पर लोगों की मदद के लिए मौजूद थे, उनके दिल की बात कि इन लोगों के मुतालबात पर हमदर्दी से गौर किया जाए। ना सिर्फ उस वक्त के लोगों की मदद करते थे बल्कि मुस्तकबिल में उनकी नस्लों के लिए भी उन्होंने दर्द दिल के साथ ये अपील की थी। शुक्रिया मोहतरम हमीद साहब, जारी रखिए। और जो ये कहा जाता है कि मिशनरियों की हमदर्दियां हिंदुस्तान के साथ नहीं थी, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। C.F. एंड्रयूज ने आगरा में वर्ल्ड क्रिश्चियन एंडेवर में नौजवान से कहा, लव योर कंट्री विद द लव ऑफ क्राइस्ट। इससे ज्यादा बढ़कर और कोई मिसाल नहीं हो सकती मसीहियों के मुहब्बे वतन होने की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे रिसर्च स्कॉलर F. हमीद साहब हमारे साथ हैं और आप तमाम अहबाब के सामने तारीख के औराक से वो सच्चाइयाँ ढूंढ कर लाए हैं जिनकी आज की नस्ल को ज़रूरत है, हुक्मरानों को ज़रूरत है, रहनुमाओं को ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आज के बर्रे सगीर के नौजवान को ज़रूरत है। हमीद साहब, और मैं जारी रखिए। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि गैर मुल्की मिशनरियों के बारे में एक बहुत ही गलत सोच लोगों के जहन में है। जो लोग मिशनरी बनकर इस मुल्क में आए, उन्होंने अपनी जिंदगियां हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए सर्फ कर दी और उनके दिल हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए धड़कते थे। मैं इस वक्त हवाला दूंगा एक साहब का, विशाल मंगलवाडी। उन्होंने एक किताब तहरीर की कि बाइबल की वजह से हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो रौनक नजर आ रही है, हर एक शोबे में, कानून में, तालीम में, अस्पतालों के क़याम में, रेलवे के क़याम में, उन्होंने ये साबित किया है कि ये सब बाइबल की तालीम की वजह से है। इस किताब का नाम अगर मोहतरम आप बताना चाहें। इस किताब का नाम है द शेपिंग ऑफ इंडिया बाय द बाइबल। जी, ये किताब पढ़िए, मंगलवाडी की किताब है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम
अगले हफ्ते इसी मौजू को जारी रखेंगे और मेरी दरख्वास्त होगी कि हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ शरीक हों ताकि दीगर जो अहम सवालात हैं उन पर भी हम बात करते चले जाएं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा हमीद साहब, हमारे आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, आप इसमें अगर बताना चाहें और फिर आप अपनी बात को अगले शो में जारी रखिएगा कि ये जो मसीही कायदीन हैं इनका नाम पाकिस्तान की निसाबी कुतुब में क्यों नहीं और हमें अक़लियतें क्यों कहा जाता है? इसका जिक्र गिल साहब कर चुके हैं, सिर्फ मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा जी जरूर कि ये जो नजरी का माहौल बन गया है जो कि बढ़ती जाती है और जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ यानी अहदी हिंदू और मसीहियों के खिलाफ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, इनके किरदार का या तो जिक्र नहीं किया जाता किताबों से बिल्कुल निकाल के, अगर कभी किया जाएगा टेक्स्ट बुक्स में तो इनका नेगेटिव रोल बताया जाता है, इनको गैर मुल्की एजेंट कहा जाता है। निजी महफिलों में कुछ लोग जिक्र करते हैं लेकिन अखबारों में किताबों में इनका जिक्र नहीं किया जाता। ये गोया एक अनरिटन सी पॉलिसी है, अनस्पोकन पॉलिसी है जिसका जिक्र कोई नहीं करता, लेकिन हर सबको इसका पता है। एक साहब का मैं जिक्र करूंगा, मोहम्मद लतीफ साहब ने एक किताब लिखी कि लाहौर में मदफून गैर मुस्लिम शख्सियात, उन्होंने हिंदू और मसीही शख्सियात का और सिख शख्सियात का जिक्र किया है। उन्होंने बड़ी कुशादा दिली से इन लोगों की, जिन लोगों ने लाहौर के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, बड़ी कुशादा दिली से उनका जिक्र किया बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रिसर्च स्कॉलर मोहतरम एफ हमीद साहब, जनाब खालिद गिल साहब। आने वाले शो में दोनों मेहमान हमारे साथ शरीक होंगे। हम तारीख के औराक को खोलेंगे और जानेंगे कि अर्ज़ वतन के क़याम, उसकी तामीर व तरक्की में मसीहों का किरदार। इस वक्त मेरी दरख्वास्त होगी एफ हमीद साहब से कि वो पाकिस्तान की सलामती तरक्की के लिए, आपके पास 30 सेकंड हैं हमीद साहब, एक दुआ फरमा दीजिए और फिर मैं नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। जी मोहतरम हमीद साहब। करना चाहता हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए और मोहब्बत, ये तो मसीही लोगों के ईमान का हिस्सा है। बाइबल मुकद्दस में फरमाया गया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी सलामती चाहो, उसके लिए दुआ करो, और यही दुआ तमाम मसीही चर्चेज में, पाकिस्तानी चर्चेज में तो बिलखसूस की जाती है पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए। और यही मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का हर एक वासी, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, खुदा उसको खुशी बख्शे, इत्मीनान बख्शे, पाकिस्तान में तरक्की हो और वो अमन कायम हो जो सिर्फ मसीह यीशु ही दे सकता है। आमीन। इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं, वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद पाकिस्तान को बरकत दे, आप तमाम साहबान को बहुत बरकत दे, सलामत रखे। इजाजत चाहता हूं, आपका मेजबान दानियाल।